Hello students. So last class we are discussing about your 6th class biology chapter, that is components of food. So we are discussing about components of food. So what are the components of food and all we are discussing. Okay. So we are discussing carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, dietary fibers, water. So these are the important components of our food. So now you know carbohydrate is present in which food item, protein is present in which food item, fat is present in which food item, dietary fibers, of course water, vitamins and minerals, they are present in which food items. So of course we know milk, and of course after this with minerals we have seen iodine, calcium, iron. Okay, these are the minerals we see. So these also present in different kinds of food. Okay, phosphorus also we have seen. So in general, see, if we are going to eat all these food, it is very difficult. How can we eat all these foods? So that is why it is difficult. That is why another concept called balanced diet came into the action. So balanced diet. See, our food should contain all the nutrients in some amount. See, for example, if you are eating banana, it is having good amount of all the nutrients. If you are having milk, it is having good amount of all nutrients. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14, all of you open, we will see the balanced diet today. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. See, for our growth of body and for the improvement of our muscle cells, and for the improvement of all the brain cells and muscle cells, we all need food, but in a proper way, that is in a balanced way. All the nutrients should be not more and it should not be very less. For example, our food should not contain carbohydrate only, no protein, no fat, not like that, and only protein and fat only, no carbohydrate, that is also not like that. It should contain all the nutrients in a balanced way. So that kind of food is called as balanced diet. So what our body needs? See, our body needs carbohydrates. Of course, which are the things, sir? See, carbohydrates we need. Then what we need? Proteins we need. That means our body need. Fat we need. Vitamins we need. Minerals we need. Along that, dietary fibers we need. After this, water content we need. So our food contains almost all this. Of course, as in general, what we are eating is more of carbohydrates. So general, our food system is like that. In our North Karnataka or Karnataka, we can say. So we eat rice, we eat chapati, that means wheat. We eat roti. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀವಿ, ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ, ರೈಸ್ ತಿಂತೀವಿ, ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಒಳಗಿರ್ತದ, ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆದರೂ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಫ್ಯಾಟ್, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆಜ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಸಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಂಗತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-2 ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಬಿಸಿಲಿಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 7:30-8 ಆ ಟೈಮ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನೊಳಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ರೇಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಬೋನ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ, ಹಲ್ಲೊಳಗಿರ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೇಕು, ಅಯೋಡಿನ್ ಬೇಕು, ಐರನ್ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಪಲ್, ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ಅಶಕ್ತದು ಆದಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಜ್ವರ ಅದು ಬಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಫುಡ್. ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫುಡ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಲೆಮನ್, ದೆನ್ ಆರೆಂಜ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫುಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. Do you think that the people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for balanced diet would depend on the amount of physical work we do? Definitely. ನೋಡಿರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್, now you are student, that means 8th 6th standard, means you are almost in the age of 11 to 12, 10, 11, 12 ವಯಸ್ಸದವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಇರಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದುಡಿಯೋ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 25, 26, 30 ಈ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಡಯಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಫುಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so. Now, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಈಟ್ ಡೈಲಿ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. 1 ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ತಿಂತೀರಿ ಅವ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒದಾವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ತಿಂತೀರಿ, ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀರಿ, ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀರಿ, ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರು ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಮೇ ಮಿಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಮೇ ಮಿಸ್, 1 or 2 of the minerals may miss in the food that we eat. So that we have to check. Maybe protein content is there, but it will be less. Fat content will be there, maybe it will be less. So you have to check that. Okay. Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, fermented seeds, a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾಜು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ನೋಡಿ, ಸಿ ಪಲ್ಸಸ್ ಕಾಳುಗಳು, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಶೇಂಗಾ ತಿನ್ಬೋದು. ಶೇಂಗಾ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಸೋಯಾಬೀನ್, ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ idli, dosa, you can eat those kind also. Combination of flours. Flours is, you know, roti, chapati, rice, ragi. These all we eat in the form of flours. ಹಿಟ್ಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂತೀವಿ. ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು. ಬನಾನಾ, ಸ್ಯಾಚು, ಸ್ಪಿನಾಚ್, ಜಾಗ್ರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫುಡ್. ಜಾಗ್ರಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಜಾಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ that if jaggery is added to the tea that we are drinking, sugar ಬದಲಿ jaggery add ಮಾಡಿದ್ರೆ it's good, because jaggery ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ. jaggery is
more better food compared to sugar. The white sugar what we eat regularly is containing less nutrients, but the jaggery is containing high nutrients. That is why in our earlier days ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರದು ಎಲ್ಲ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಜಾಗರಿ ಟೀ, ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಸ್ಪಿನಾಚ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳಂತೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಾವು, ಆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳಿಗೂ ಏನಿರ್ತದೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕುಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್. ಆರ್ ಯು ಅವೇರ್ ದಟ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins. See, that is in when you are preparing them. So when you are preparing the food, repeated washing of rice. ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳಿತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ತೊಳೆದ್ರು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So these all are different kind. Okay, so unripened mango ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ರೈಪನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಳು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಕವರ್ದಾಗ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅನ್ರೈಪನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, that unripened mango has vitamins, but their surface is also having vitamins. Okay, like that. So this is regarding balanced diet. We know that, but in cooking we have to take the measure. Okay, overcooking also spoils the food. Not only spoiling the food, it removes the vitamins. Okay, cooking also results in the loss of certain many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Okay, vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diets? Yeah. See, vitamin C will be lost if you cook it. That means we cannot cook lemon. So if the lemon is boiled, the vitamin C present in the lemon will be lost. That is why sometimes after boiling or after cooking, we may lose nutrients. So that is why it is preferred to eat raw fruits and vegetables. Raw fruits means ಹಣ್ಣುಗಳೇನು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಲಾರ್ದ, ಕುಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ, ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಳೆದ ತಿನ್ಬೇಕು. ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಉಳಿದು ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ತಾವೆ, ಇದನ್ನಿರ್ತದೆ, ಏನು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹಂಗದು ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ರಾ ಫುಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಹುಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that we should eat some raw fruits and raw vegetables. See, a calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food. So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and poor. See, if I take 50 gram of carbohydrate, 50 gram of carbohydrate, 50 gram of protein and 50 gram of fat. If I eat 50 gram of fat, it gives me maximum energy, but it gives me medium energy.
it give me less energy. Okay, doesn't mean that I have to eat only fat only. For example, samosa, pav bhaji, snacks what you are eating, samosa, pav bhaji, vada pav, They all are containing this one fat. but eating only is not good. Fat, too much of fat is not good for our body. Fat should be in very less content. Our body should have more carbohydrates, more proteins, but the fat should be there, but it has to be in less content. So eating only samosa or other fat items is not the proper way of diet. It can be very harmful for us to eat much of fat-rich foods, and we may end up suffering for a condition called obesity. See what happens if we eat too much of fat, and digesting of that fat is very much difficult. And if we go on eating the fat, but the digestion is very difficult, then one condition called obesity will come. Jadate ante karitivi ನಾವು. Body will be in big size, fat ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪೂರ್ತಿ. You might have seen ಒಬ್ಬರು ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಮೂನ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಓಕೆ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಒಬೆಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಉಬ್ಬಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಮಸಲ್ಸಿಂದ ದಪ್ಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಭಾಳ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಭಾಳ ಅತಿನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜೀರೋನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಫ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫುಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಲ್. ಊಟದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಚಂದ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ತಿನ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಹಂಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾಳ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So after that we will learn about deficiency disease. So you should remember carbohydrate, rich foods, protein, fat, vitamins, minerals, dietary fibers and water. These are the components of our food. Okay, I hope you all are clear with this. Okay, so if you have any doubts you can ask me, you can WhatsApp me, then we will see this thing, that deficiency diseases. If carbohydrate deficiencies are, what disease will come? Protein, vitamin A, vitamin B, minerals, dietary fibers, waters. If they are going to be very less in our food, then what kind of disease will come? Okay, that we can say them as deficiency disease. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.